ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ചില ചിന്തകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த பகல் வேளையில் உங்களிடத்தில் பேசும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் சில செய்திகளை எனக்கு தந்திருக்கிறார். ഈ പാസ്റ്റർ എന്നോട് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. இந்த கூட்டத்தை பற்றி போதகர் எனக்கு புக்கிங் பண்ணின நாட்கள் முதல் நாங்கள் இந்த கூட்டத்திற்காக ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தோம். ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. எங்களுக்கு ஜெபத்தில் உதவி செய்கிறதான தேவ பிள்ளைகள் இந்த கூட்டத்திற்காக வல்லமையாக ஜெபித்தார்கள். അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ஆகவே பரலோகத்தின் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசுவார் என்று எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை உண்டு. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വചനത്തിലൂടെ അസാധാരണമായിട്ട് ഇടപെടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. பரலோகத்தின் ஆண்டவர் வசனத்தின் மூலமாய் அசாதாரணமாய் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ இந்த பகல் வேளை நான் இந்த இடத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது എന്റെ മുൻപിൽ അധികവും ഉള്ളത് മുതിർന്ന ആളുകളാണ്. எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறதான அநேகர் முதிர்ந்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. நான் உங்களை கனம் பண்ணுகிறேன். എന്റെ അമ്മയെ പോലെ അമ്മമാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. என்னுடைய தாயை போல இந்த தாய்மாரை நேசிக்கிறேன். എന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ഇവിടെയുള്ള മുതിർന്നവരെ ഞാൻ என் സ്നേഹിക്കുന്നു. தகப்பனை போல இங்கே இருக்கிற முதியவர்களை நான் நேசிக்கிறேன். എന്റെ സഹോദരിമാരെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. என்னுடைய உடன்பிறப்புகளை போல நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ஆனால் இந்த பகல் வேளை நான் உங்களிடத்தில் மட்டுமல்ல பிரசங்கம் பண்ண போவது. എന്റെ മുൻപിൽ നല്ല ആവേശമുള്ള യൗവനക്കാരിരിപ്പുണ്ട്. எனக்கு മുന്നേ നല്ല ആവേശമുള്ളதான വാലിബ പിള്ളകൾ இருக்கிறார்கள். ഞാൻ അവരോടും കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் அவர்களை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன். കാരണം പാസ്റ്ററെ അവരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ സഭയുള്ളൂ. ஓ போதகரே, இந்த வாலிப பிள்ளைகள் இங்க இருந்தால் தான் நமக்கு இங்க சபை உண்டு. എന്റെ മലയാളം ഇത്തിരിയെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നവരിവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. என்னுடைய மலையாளம் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு புரியும் என்பவர்கள் இருக்கிறவர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സഭ. ஓ எனக்கு முன்னே இருக்க இந்த வாலிப பிள்ளைகள் தான் அடுத்த சபைக்கு, இந்த இடத்துல அடுத்த சபை. എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സഭ. எனக்கு முன்னே இருக்கிற இந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த இடத்துல அடுத்த சபையாக இருக்கிறது. അവരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭ ഇവിടെ ഉണ്ട്. அவர்கள் இங்கே இருந்தால் சபை இங்கே உண்டு. യേശുവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ, இயேசு வருகை தாமதித்தால், യേശുവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ, இயேசு வருகை தாமதித்தால் ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പലരെയും പരിശുദ്ധാത്മ ഉപയോഗിക്കാൻ இந்த പോകുകയാണ്. பிள்ளைகளில் அநேகரை பரிசுத்த ஆவியார் உபயோகப்படுத்த போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியார் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார். 2026 പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ യോഗത്തിനകത്ത് 2026 ஆண்டிலே பரிசுத்த ஆவியாரோடு துணையோடு நடத்தப்படுகின்ற கூட்டத்துக்குள்ளே ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. தலைமுறை பரலோகத்தின் ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணி எழுப்ப ചില போகிறார். തലമുറകളെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ இந்த പോകുകയാണ്. தலைமுறையை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കർത്താവ് പ്രവാചകിമാരാക്കി പുറത്തെടുക്കും. உங்கள் சிலரை ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியாக மாற்றி வெளியே கொண்டு வர போகிறார். നിങ്ങൾ ചിലരെ കർത്താവ് ദർശനക്കാരികളാക്കി പുറത്തെടുക്കാൻ உங்கள் പോകുന്നു. சிலரை தரிசனம் காண்கிறவர்களாய் கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வர போகிறார். മക്കളെ, നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ദൈവാത്മ പ്രവാചകന്മാരാക്കി പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നു. உங்களில் சிலரை ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியாய் வெளியே கொண்டு வர போகிறார். പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചകിമാരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ஓ தீர்க்கதரிசிகளும் தீர்க்கதரிசி குமாரரும் குமாரத்தியும் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறீர்கள். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ஆகவே உங்களை பார்த்து திட்டமாய் சொல்லுகிறேன், നിങ്ങൾ ആമേൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. நீங்களும் மிகவும் ஜெபத்தோடு இந்த பகல் வேளையில் இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ நீங்கள் ஜெபத்தோடு கூட உட்கார்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசுவார். മക്കൾ, അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. പ്ലീസ് ലിസൺ. எல்லா തമ്മിമാർ തങ്കച്ചിമാർ പോദകരങ്ങളെ കവനിங்க. മക്കൾ, ആ പെന്നെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച്. മക്കളെ, ആ പെന്നെല്ലാം മോനെ മോനെ அந்த பெண்ணெல்லாம் கீழே மாറ്റി வைப்பா. പെന്നെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചോ. கீழே வை. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് എല്ലാപ്പോഴും ரொம்ப கவனமாய் ஜெபத்தோடு உட்கார்ந்திருக்கணும். പാസ്റ്റങ്ങള് ആമേൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കരം സാധനമാണ്. ஓ நான் இப்படி நிக்கிறதா இருந்தாலும் நான் பெரிய ஆளு. അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. நீங்க அங்க இருந்து பேசினா உங்களை அப்படியே மேடையில கூட்டிக்கிட்டு வந்து എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിർത്തും. என்னோடு கூட உங்களை இங்க நிக்க வைப்பேன். 3 மணி വരെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. 3 മണി വരെ പ്രസംഗം பண்ணுவேன். അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി. അതുവരെയിൽ நீங்க இங்க நிக்க வேண்டும். വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ. வேணுமோ வேண்டாமோ நீங்கள் தீர்மானியுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ വരുന്നോ? இங்க வரீங்களா? വരുന്നില്ല? വാ വാ, ഇവിടെ വരുന്നോ? இங்க வரீங்களா? നമുക്ക് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാം. நமக்கு நின்று பிரசங்கம் பண்ணும். Come on. வாருங்கள். വരുന്നോ? வரீங்களா? അപ്പൊ അവര് മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോളും. அவர் அமைதியா இருப்பாங்க. വെരി ഗുഡ്. ആമേൻ. ഇല്ല, വരുന്നില്ല. വാ
ആമേൻ. Amen. മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ஓ பெரியவர்களுக்கும் இது ஒரு பாதகம் தான். നിങ്ങൾ വർത്താനം പറയരുത്, நீங்கள் பேசக்கூடாது, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, கவனமாயிருக்கணும், പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ஜெபத்தோடு வர வேண்டும். ആമേൻ. കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ട. இப்படி இடையிட எழும்பியும் போக வேண்டாம். നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വെള്ളം തരാം. உங்களுக்கு தண்ணி தாகமா இருந்தா நாங்க தண்ணி ഞാൻ தரோம். വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. நான் வீட்ல இருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீர் இங்க இருக்கிறது. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇത് കുടിക്കും, நாங்க ரெண்டு பேரும் இது சாப்பிடுவோம். നിങ്ങൾക്കും തരും. உங்களுக்கும் தருவோம். ആമേൻ. Amen. 4 സെക്ഷന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. 4 பகுதியில் 4 கூட்டத்துக்கு குடிக்க தண்ணியுமாக வந்திருக்கிறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. ஆண்டவர்களோடு கூட பேச போகிறார். മക്കളെ ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞേ. பிள்ளைகளை நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். പോരാ പോരാ, നല്ലതായിട്ട് കരം ഉയർത്തി പിടിച്ച് நல்ல கையில உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വചനത്തിലോട്ട് പോകുകയാണ്. ஆகவே நாம் வசனத்துக்கு நேராக போகிறோம். വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചോളാം. வசனங்கள் எல்லாம் நாங்களே வாசிக்கலாம். ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത. உங்களுக்கு புரிகிற விதத்திலே நான் இந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறேன் என்று நான் நினைக்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആമേൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, உங்களுக்கு சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்கிற விதத்திலே மொழிபெயர்ப்பு நடக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒന്നും തുറന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. நீங்கள் பைபிள் ஒன்று திறக்காவிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ஆனாலும் நீங்கள் என்னை ஒன்று கவனித்து கேட்டாலே போதும். നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം, நாம் இந்த பகல் வேளையில் தியானித்து ஆரம்பிக்க போகிற வேத பகுதி എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത്. எல்லாருக்கும் நல்ல பழக்கமுள்ள ஒரு வேத பகுதியில் இருந்துதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பகல் வேளையில் நம்மோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறார். ധാരാളം ആവർത്തി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. பல தடவைகள் நாம் இந்த பகுதியை வாசித்திருக்கிறோம். ധാരാളം ആവർത്തി ആമേൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ பல தடவையும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு இந்த பிரசங்கம் பண்ணிட்டுள்ளதான வேத பகுதி தான் நாம் வாசிக்க போகிறோம். ധാരാളം ആവർത്തി ഞാനും ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. பல தடவைக்கு அதிகமாக நான் இந்த வசனங்களை பேசியிருக்கிறேன். ഞാൻ എന്റെ യാത്രയിൽ അധികവും ആമേൻ ധ്യാനിച്ചതും സ്തോത്രം ചെയ്തതുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്താണ് ആമേൻ ആഴമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ. என்னுடைய பிரயாணத்திலே பரலோகத்தின் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எந்த பகுதியை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் தியானத்தோடு சிந்தையோடு கூட தான் நான் இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்தேன். ആമേൻ. സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അധികം ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ആമേൻ. സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരികയായിരുന്നു. இதற்கு முன்னாடி பிரயாணங்கள் செய்யும் பொழுது போனெல்லாம் பேசிக்கொண்டு பிரயாணம் செய்வதோடு, ஆனால் இன்னைக்கு பெரிய அளவு பேசாதபடி இந்த வசனங்கள் தான் சிந்தித்தும் தியானித்துக் கொண்டு வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு வந்தேன். ഏതാണ്ട് ഒരു 26 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ പഴക്കം എന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ട്. கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஊழியத்திலே 26 ஆண்டு கால பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആ 26 വർഷത്തിനകത്ത് ഒരു 26,000 പ്രസംഗം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. 26 ആണ്ടുകൾ ஊழியத்தின் അനുഭവത്തിലെ கிட்டத்தட்ட 26,000 പ്രസംഗത്തിൻ കുറിപ്പുകൾ എന്റെ வாழ்க்கையிலே ഉണ്ട്. ആമേൻ. അവസരം പോലെയാണ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ஆகவே சூழ்நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு பிரசங்கங்கள் ஓடி ஓடி வரும். அதை தான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம். ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തന്ന ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ ஆகவே இந்த பகல் வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு உந்துதல் கொடுத்ததான சில பகுதிகளை நாம் சிந்திக்கும்படி கடந்து சொல்லுகிறோம். നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം, நாம் சிந்திக்கும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிற வேத பகுதி എബ്രായ ലേഖനം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. எபிரேயருக்கு நிருபம் 11ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து தான். നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ. என்னை கவனியுங்கள். നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു പോകരുത്. நீங்கள் குனிய வேண்டாம். നിവർന്നിരിക്കണം. நிமிர்ந்திருக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். നിവർന്നിരിക്കു വേണ്ടും. நிமிர்ந்திருக்க வேண்டும். നിവർന്നിരിക്ക വേണ്ടും. ആമേൻ. ஆமென். നല്ലൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. எல்லாரும் என்னை கவனியுங்கள். ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയാൻ പോകുന്നത്, நான் இந்த பகலில் சொல்ல போவது എബ്രായ ലേഖനം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ எபிரேயருக்கு நிருபம் 11ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് 22வது வசனத்திலிருந்து ആമേൻ 2 വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ആമേൻ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. 2 வார்த்தைகளை
மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആമേൻ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. രണ്ട് വാർത്തകളെ ഉങ്ങളുടെ ஞாபகத்திற்காய் கொண்டு வருகிறேன். ആ രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പകല് ധ്യാനിച്ചു മുൻപോട്ട്. அந்த ரெண்டு வார்த்தையின் மூலமாக தான் நாம் ஒருமித்து தியானித்து முன்னுக்கு போகிறோம். ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് முதலாவது வார்த்தை ഓർപ്പിച്ചു എന്ന വാക്കാണ്. ஞாபகப்படுத்தின என்ற வார்த்தை. ഓർപ്പിച്ചു എന്ന വാക്കാണ്. அதை கட்டளை கொடுத்தன ஞாபகப்படுத்தின என்ற வார்த்தை. ആമേൻ. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന വാക്കാണ്. முதலாவது வார்த்தை எல்லாரும் கவனமாய் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை. ആമേൻ. ഓർപ്പിച്ചു എന്ന വാക്ക് മറക്കരുത്. அதை உங்களுக்கு நினைவூட்டினேன் என்கிற வார்த்தை மறக்க கூடாது. നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര മറവിയുള്ളവരാണ്. നാം എല്ലാവരും അധികமாக മറക്കக்கூடிയവர்கள். ആമേൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്തോത്രം പറയുമെന്ന്. ഞാൻ നിனைத்தது சொல்லும்போது നിങ്ങൾ ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്വீர்கள் என்று. ആമേൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയേണ്ട കാര്യം മറന്നുപോയെന്ന്. எனக்கு புரிந்தது നിങ്ങൾ സ്തോത്രം சொல்ல വേണ്ടിയ കാര്യം നിങ്ങളെ മറന്നു വിട്ടീர்கள் என்று. ആമേൻ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഭയങ്കര മറവിയുള്ളത്. നാം എല്ലാവരും ഭയങ്കരமாக മറതി ഉള്ളവர்கள். ആമേൻ. മറന്നത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ചിലത് ഓർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാം മറന്നതിനാൽ தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் ചില കാര്യത്തെ നിனைവൂട്ട പോകുகிறார். ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ മറന്നു, പക്ഷെ ദൈവം ഓർത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. இந்த பகல் வேளை நான் சொல்லுகிறேன், நாம் மறந்ததான அநேக காரியங்களை பரலோகத்தின் ஆண்டவர் நினைவுபடுத்தி வைத்திருக்கிறார். ഞാനും നിങ്ങളും പലതും മറന്നുപോയി. நானும் நீங்களும் பல காரியங்கள் மறந்து போனோம். പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ നാം ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ചിലത് ഓർത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் இந்த பகல் வேளை நாம் ஆராதிக்கிற നമ്മുടെ ஆண்டவராகிய தேவன் சில காரியங்களை ஞாபகத்திலே வைத்திருக்கிறார். ഇന്ന് പകലത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த பகல் வேளையில் ஆராதனைக்காய் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നീ മറന്നത് കർത്താവ് ഓർക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் மறந்ததை கர்த்தர் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறார். ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയാം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ சொல்லுகிறேன், ആമേൻ. നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയത്, നാം എല്ലാവരും മറന്നു പോனதை ആമേൻ, കർത്താവ് ഓർക്കുന്ന പകലാണ്. ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கிற பகல் வேளை. 3-4 പേരെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞോളൂ. 3-4 நபர்கள் தான் ஸ்தோத்திரம் சொன்னீர்கள். ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടണം. மீதி உள்ளத எல்லாருடைய ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு இங்கே வர வேண்டும். ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയും. ഒരു തടവേ കൂടെ വാർത്ത சொல்லுகிறேன். സഭ കരം ഉയർത്തിയോ കരമടിച്ചോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ നൃത്തം ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോണം. நீங்கள் கரங்களை தட்டியோ எழும்பி நின்றோ சத்தமாகவோ எப்படி துதிக்க வேண்டுமோ நீங்கள் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നുപോയത് ദൈവം ഓർക്കുന്ന പകലാണ്. நானும் நீங்களும் மறந்து போறது இந்த பகல் வேளை கர்த்தர் நினைவூட்டுகிற பகல். ആമേൻ. നമ്മൾ മറന്നുപോയി, പക്ഷെ ദൈവം ഓർപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாம் மறந்து போனதை கர்த்தர் இந்த பகல் வேளை நினைப்பூட்டும்படி விரும்புகிறார். ഓർപ്പിച്ചു എന്ന വാക്ക് മറക്കരുത്. நினைப்பூட்டுகிற அந்த வார்த்தை மறக்க கூடாது. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് முதலாவது வார்த்தை ഓർപ്പിച്ചു എന്ന വാക്ക്. நினைப்பூட்டுகிறார் என்ற வார்த்தை. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് இரண்டாவது வார்த்தை കൽപ്പിച്ചു എന്ന വാക്കാണ്. கட்டளை இட்டார் என்ற வார்த்தை. ആമേൻ. കൽപ്പിച്ചു, கட்டளை இட்டார். ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് முதலாவது வார்த்தை ഓർപ്പിച്ചു എന്നതാണെങ്കിൽ நினைப்பூட்டினார் என்ற வார்த்தை. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് இரண்டாவது வார்த்தை കൽപ്പിച്ചു എന്ന വാക്കാണ്. கட்டளை இட்டார் என்ற வார்த்தை. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, இனி நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? முதல் வார்த்தை என்ன? ഇച്ചിരുടെ ശബ്ദത്തിൽ சத்தமா சொல்லுங்க, ശക്തമായി ചൊല്ലുങ്ക. சத்தமா சொல்லுங்க. ശക്തമായി ചൊല്ലുങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും പോയി. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ, நல்லா சொல்லுங்க. ഇച്ചിരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറയൂ. ഓർപ്പിച്ചു, ഓർപ്പിച്ചു, നിലവിട്ടിനാർ. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് இரண்டாவது வார்த்தை കൽപ്പിച്ചു എന്ന വാക്കാണ്. கட்டளை இட்டார் என்ற வார்த்தை. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? முதலாவது வார்த்தை. രണ്ടാമത്തതോ? 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 ഒന്നാമത്തതോ? ഒന്നാമത്തതോ? രണ്ടാമത്തതോ? കരമുയർത്തി രാമൻ പറഞ്ഞാൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി രാമൻ சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ. இப்படி ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் இந்த பகல் வேளை நாம் தியானிக்கும்படியாய் கடந்து செல்கிறோம். ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ நான் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது, ആമേൻ, എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി. அப்புறமா நான் உங்களோட எல்லாருடைய முகத்தை இப்படி பார்த்தேன். എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. உங்களுடைய முகத்துக்கு முன்பாக ஒரு கேள்விக்குறி நிற்பதை பார்க்கிறேன். ചിലരുടെ മുഖത്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട്. சிலருடைய முகத்துக்கு முன்னாடி 2 கேள்விக்குறி. ചിലരുടെ മുഖത്ത് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും. சிலருடைய முகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்விக்குறியும் இல்லை.
ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മുഖത്ത് കണ്ടവർക്ക് ஓ கேள்விக்குரிய முகத்து முன்னாடி பார்த்தவர்களுக்கு രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. രണ്ട് கேள்விகள் உங்கள் மனதிலே வந்தது என்பது நிச்சயம். ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, முதலாவது கேள்வி എന്താണ് ഓർപ്പിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. எதை ஆண்டவர் நினைப்பூட்டினார் என்கிற ஒரு கேள்வி. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, இரண்டாவது கேள்வி എന്താണ് കൽപ്പിച്ചത് എന്ന ചോദ്യമാണ്. எதை ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் என்கிற ஒரு கேள்வி. ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി, இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் ഈ വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. இந்த வசனத்துக்குள்ளேயே பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ഈ വചനത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ இந்த வசனத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிற காரணத்தினாலே ഞാൻ ആ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകാം. நான் அந்த வசனத்துக்கு நேராக உங்களுடைய சிந்தையை கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, அந்த வசனம் இப்படி, വിശ്വാസത്താൽ விசுவாசத்தினாலே யோசேப்பு താൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்த்து യോസഫ് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകളാണത്. யோசேப்பு சொன்னதான ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் வாசித்தோம். അവൻ യോസഫ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് அவர்கள் யோசேப்பு மரிப்பதற்கு முன்னாடி സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, சகோதரர்களை பார்த்து சொன்னார், ആമേൻ, താൻ ഓർപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നാ ഞാൻ പറയാൻ அவர் പോകുന്നത്. என்னதை நினைவூட்டினார் என்பதை நான் சொல்ல போகிறேன். യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, யோசேப்பு தன் நண்பர் சகோதரர்களை பார்த்து சொன்னார், ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவன் நம்மை இங்கே இருந்து வெளியே கொண்டு போக போகிறார். ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? நான் உங்கள்ட்ட தானே பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். അല്ല, എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും. புரியலையே. ആമേൻ. ஆமென். യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുക, யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், നമ്മുടെ ദൈവം நம்முடைய ஆண்டவர் നമ്മെ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും. நம்மை இங்கே இருந்து வெளியே கொண்டு போவார். ഈ നാട്ടുകാരുടെ വിചാരം, இந்த தேசத்தாருடைய சிந்தை, എന്നും നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന. எல்லாம் என்றைக்கும் நீ இங்கதான் குடுங்கி காணப்படுவாய். പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു, ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കും. நான் உன்னை வெளியே கொண்டு போவேன். ഞാൻ നിന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോവുക. நான் உன்னை வெளியே கொண்டு போக போகிறேன். എന്നും കുരുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ വിചാരം. எல்லாரும் இப்படி நினைக்கிறார்கள், என்றைக்கும் இந்த குறுக்குக்குள்ளே நாம் குடுங்கி காணப்படுவோம் என்று சொல்லி. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ நான் உன்னை പോവുകയാണ്. வெளியே கொண்டு வர போகிறேன். കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ஆண்டவர் என்னிடத்தில் சொல்லுகிறார், ആമേൻ, ദൈവം നമുക്കൊരു പുറപ്പാട് തരാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பிரயாணத்தை தரப்போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ எத்தனை ഉണ്ട്? தேவ பிள்ளைகள் நம்புகிற விசுவசிக்கிறீர்கள்? എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില പുറപ്പാടുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. எனக்காக ஆண்டவர் சில பிரயாணங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ദൈവം ഒരുക്കിയ ചില പുറപ്പാടുകളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നു. ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தின சில பிரயாணங்களை கூட நான் பிரயாணப்பட போகிறேன். ആമേൻ. എന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ഇനി ആർക്കും പറ്റില്ല. இனி என்னை தடை செய்து வைக்க யாராலும் முடியாது. ഇന്ന് വരെ തടസ്സം ചെയ്ത സകലതിനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട്, இன்று வரை தடை செய்த எல்லாவற்றையும் உடைத்துக் கொண்டு ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു. நான் வெளியே வரப் போகிறேன். ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ, நான் இந்த பகல் வேளை மறுபடியும் இந்த இடத்தில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது മാനുഷികമായ ഒറ്റ വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ மாம்சத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு வார்த்தை கூட இந்த இடத்துல சொல்ல முடியாத விதத்திலே ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. பயங்கரமான தேவ மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. ഭയങ്കര തേജസ്വി ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ஒரு ஆலயத்திற்குள் மிகப்பெரிய ஒரு மகிமையை காணுகிறேன். സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുമ്പോൾ, தேவ மகிமை இந்த இடத்துல வெளிப்படும் போது, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് தேவ மகிமை இதற்குள்ளே அசைவாடுகிறபடியினாலே കർത്താവ് പറയാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ஆண்டவர் சொல்லாத ஒன்றும் என்னால் சொல்ல முடியாது. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സഭയോട് പറയുന്നു, ஆகவே நான் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ഈ പകല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. இந்த பகல் வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருப்பாராக. ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ദൈവം നമ്മെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு போக போகிறார்.
യോസഫ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ്, യോസേപ്പ് മരണമടയുവதற்கும் சற்று മുൻപ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക്, தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்த்து, ആമേൻ, സഹോദരന്മാരോട് താൻ പറയുന്നു, சகோதரர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, ஆண்டவர் உங்களை இருந்து பிரயாணப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது, നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ്, நீங்கள் போவதற்கு முன்னாடி ഞാന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു സത്യം ചെയ്യിക്കുകയാണ്. நான் உங்களை கொண்டு ஒரு ஆணையிட போகிறேன். നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ്, ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, நீங்கள் இங்க இருந்து போக ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே, ആമേൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥികളും കൂടെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. நீங்கள் என்னுடைய எலும்புகளை கூட இங்கிருந்து கொண்டு போக வேண்டிய காரியம் நீங்கள் மறக்க கூடாது. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ്. இந்த ரெண்டு காரியங்கள் தான் உங்களை பார்த்து பகல் வேளையில் சொல்ல விரும்புகிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, பரிசுத்த ஆவியார் உங்களை பார்த்து சொல்ல போகிறார். ആമേൻ, ദൈവം നമ്മെ പുറപ്പെടുവിക്കും, ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு போவார். അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥികൾ എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. அப்பொழுது நீங்கள் பிரயாணப்பட்டு போகும்போது என்னுடைய எலும்புகளை எடுக்க மறக்க கூடாது. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. எபிரேயருக்கு நிருபம் 11-ാം அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது புரிந்து கொள்ளலாம். ഈ വാക്യത്തിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. இந்த வசனத்துக்கு ஒரு பின்னணியம் உண்டு. ഈ വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പഠിക്കുമ്പോൾ, இந்த வசனத்துடைய பின்னணிகளை படிக்கும் பொழுது, അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 50-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. அது ஆதியாகம புஸ்தகம் 50-ாம் அதிகாரம் கடைசி பகுதிகளை வாசிக்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய பின்னணியத்தை பற்றி பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ആ വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നന്നായി വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. அந்த വേദ പകുതിയിൽ വീട്ടിൽ പോன പിற்பாடு നിങ്ങൾ വാസിക്കുമ്പോൾ നിലവിട്ടുகிறேன். ആ വേദഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, அந்த വേദ പകുതിയെ വാസിക്കും பொழுது, ആമേൻ, ഏതാണ്ട് 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴറിയാം, கிட்டத்தட்ட 50-ാം அதிகாரம் 26வது വചനത്തിൽ വരും பொழுது, യോസഫിന്റെ മരണകാലത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. யோசேப்புடைய மரண காலகட்டத்தை பற்றி பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதுகிறார். രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ യോസഫിന്റെ പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വസനങ്ങളിൽ தான் அந்த அதிகாரத்தில் யோசேப்புடைய வயதை பற்றி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും 22வது വസനത്തിലും 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുമാണ്. 26வது വസനത്തിലുമായി இருக்கிறது. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, இந்த ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, യോസഫിന്റെ മരണകാലത്തെ കുറിച്ചും മരിക്കാൻ പോകുന്ന വയസ്സിനെ കുറിച്ചും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. யோசேப்புடைய மரணத்தினுடைய காலத்தை பற்றியும் அவன் எந்த வயதிலும் மரிப்பான் என்று சொல்லியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നന്നായി വായിക്കണം. இந்த ரெண்டு வசனங்கள் நீங்கள் வீட்டில் போய் நன்றாக வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். യോസഫ് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം யோசேப்பு மரணத்திற்கு முன்பாக ഏതാണ്ട് 110 വയസ്സാണ്. கிட்டத்தட்ட 110 வயது. 110 വയസ്സുള്ളവനായിട്ട് യോസഫ് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 110 വയതുള്ളവനാக யோசேப்பு மரிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ആമേൻ. എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. இப்பொழுது என்னுடைய அம்மாவுடைய அம்மா அல்லது பாட்டி அம்மா இப்பொழுது ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். ആമേൻ. 2 ദിവസം മുൻപ് 100 വയസ്സായി. 2 நாட்களுக்கு முன்பே அவர்களுக்கு 100 வயது. 2 ദിവസം മുമ്പ് 100 വയസ്സായി. 2 நாட்களுக்கு முன்பே அவர்களுக்கு 100 வயது முடிந்தது. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். 100 വയസ്സുള്ള അമ്മ വല്യമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. 100 വയതുള്ളവനാണ് പാട്ടി അമ്മ എന്റെ വീട്ടിലെ ഉണ്ട്. ഒരാഴ്ച ആയിട്ട് അമ്മ, ആമേൻ, അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു വാരமாக என்னுடைய பாட்டி அம்மா சுய நினைவில்லாதபடி காணப்படுகிறார்கள். ഡോക്ടർ 2 ആഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அந்த மருத்துவர் 2 வாரம் தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள். അമ്മച്ചി 2 ആഴ്ച പിന്നിട്ടു. அந்த 2 வாரம் முடிந்து போனது. 100 വയസ്സും സെഞ്ചുറി അടിച്ചു. 100 വയது அல்லது செஞ்சுரி அடித்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 100 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി, அந்த 100 വയതുള്ള പാട്ടിയമ്മ, ആമേൻ, കുറെ നാളായിട്ട് തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. கொஞ்ச நாட்களாகவே அவர்கள் ஞாபக சக்திக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் உண்டு. ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുള്ള ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് കുറെ നാളായിട്ട് ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் பிரச்சனையாகவே கொஞ்ச நாளாகவே இருக்கிறார்கள். ആമേൻ. എന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അനുജത്തിയും അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയും അമ്മയുടെ ബ്രദറും അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാം കൂടെയാണ് അമ്മച്ചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. என்னுடைய பாட்டியம்மாவுடைய சகோதரிகள், தங்கச்சிமார்கள், அக்காமார்கள், சகோதரமார்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து அந்த பாட்டியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். സത്യത്തിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മുട്ടിന് വേദന, നടുവിന് വേദന, പല്ലിന് വേദന ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ஆனா என்னுடைய சொந்த தாய்க்கு காலு வலி, இடுப்பு வலி, பல்லு வலி, நிறைய பிரச்சனை. 100 വയസ്സായപ്പോഴാണ് എന്റെ വല്യമ്മച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. 100 വയதான பிற்பாடு
பிற்பாடுதான் என்னோட பாட்டியம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பலவீனங்கள் எல்லாம் வந்தது. എനിക്കിപ്പോ നിലത്തിരിക്കാൻ വയ്യ പാസ്റ്റർ. ஓ எனக்கு இப்பொழுது தரையில உட்கார முடியல போதகரே. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ஆகவே நான் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். ആമേൻ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ 2-3 പേരുടെ സഹായം തേടും. ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுக்க வேண்டும் சொன்னா 2-3 நபரோட உதவி தேவை. 100 വയസ്സുള്ള എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 100 വയതുള്ളതാണ് പാട്ടിയമ്മാவுக்கு ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. 100 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കൂല. ഓ 100 വയസ്സ് വരയ്ക്കും ഞാൻ வாழ்ந்திருக்க മാട്ടേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യോസഫ് 110ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. യോസേപ്പ് 110ാമത് വയസ്സിൽ മരിക്കുകയാണ്. 110 വയസ്സുള്ള യോസഫ് 110 വയസ്സുള്ള യോസേപ്പ് 2 കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. 2 കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം മുതൽ കാലഘട്ടം 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. 17 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് കാലഘട്ടങ്ങൾ. ആമേൻ. 1 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി. 1 മുതൽ 17 വയസ്സുള്ളതാണ് പിള്ളകൾ എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തലാം. 17 മധുര 17കാര് 17 വയസ്സുള്ള പിള്ളകൾ എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തുங்க. 1 മുതൽ 17 വയസ്സ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇങ്ങനെ 17 വരെ. 1 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് പിള്ളകൾ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 17 വയസ്സ് വരെ യോസഫ് ജീവിച്ചത് മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ. இந்த 17 வயது வரையிலும் யோசேப்பு தன்னுடைய தாயும் தகப்பனோடும் கூட வாழ்ந்தான். 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് യോസഫ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. 17வது വയതിലെ യോസേപ്പ് വീട്ടിലിருந்து வெளியே പുറപ്പെട്ടു செல்கிறான். 17 വയസ്സായപ്പോഴാണ് പെണ്ണിന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ മമ്മിയെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരൂടെ നീളം വെച്ചത്. ஓ 17 வயதாகும்போது பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது. நான் அம்மாவை விடக்கு கொஞ்சம் கூட ஹைட் வைத்திருக்கிறேன். 17 വയസ്സുള്ള ചെറുക്കന് മനസ്സിലായി പപ്പയേക്കാൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി മീശ വരാൻ തുടങ്ങി. 17 വയതുള്ളതാണ് அந்த ஆண் தம்பிக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது. என் அப்பாவை விடக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் மீசை அதிகமாகி வந்தது. അവൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സുന്ദരനാവാൻ ശ്രമിക്കും. அவன் அந்த கண்ணாடிக்கு முன்னே போய் அவன் தன்னை அழகுபடுத்துகிறான். ഈ 17 വയസ്സ് വരെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് இந்த 17 വയസ്സ് വരെയിലും വീട്ടിലെ വാഴുகிறபடியினால் മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കൂല. தாயும் தகப்பனும் ஒன்றுக்கும் உதவி செய்ய மாட்டார்கள். മൊബൈൽ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. மொபைல் எடுக்க விட மாட்டார்கள். എടുത്ത ഉടനെ പറയും எடுத்தால் சொல்லுவாங்க அங்க கீழே வையப்பா என்று சொல்வார்கள். തോട്ടുപോകരുത്. தொடக்கூடாது. ഡോണ്ട് ടച്ച്. தொடக்கூடாது. അപ്പൊ ചെറുക്കന് ദേഷ്യം. அப்பொழுது தம்பிக்கு கோபம். ചെറുക്കൻ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഒറ്റയേറാ. அவன் அந்த மொபைல் எடுத்து அப்படியே தூக்கி வீசுகிறான். നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ. ஓ அங்கே கிடைக்கிறது உன்னோட மொபைல். പെണ്ണിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஓ தங்க பிள்ளைகளுக்கு கோபம் வந்துட்டே இருக்குது. യോഗമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. இந்த கூட்டமானபடியினால் நீங்கள் தப்பினீர்கள். സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഇനി മാത്രമാണോ 17 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് +1 +2 കാലഘട്ടം. 17 വയസ്സ് എന്ന് சொல்லுகிறது +1 +2 കാലഘട്ടങ്ങൾ. +2 കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തരത്തില്ല. ஓ 12ஆம் வகுப்பு முடிகிறது வரைக்கும் பெற்றோர் நமக்கு சமாதானமே தர மாட்டார். படிக்கடா படிக்கடி படிக்கடி படிக்கடா படிக்கடா படியப்பா படியம்மா படியப்பா படியம்மா என்று சொல்லி தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பார்கள். നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു. നാം എല്ലാം പഠിத்தோம். എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് தான் இருக்கிறோம். എന്നാൽ ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ஆனால் இவர்கள் பொறுமை தர மாட்டார்கள். ഈ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചായിരുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയേനെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓ നിങ്ങൾ നേരമേ നല്ല முறை படித்திருந்தால் இப்ப நீங்க என்ன சூழ்நிலை இருப்பீர்கள் யோசிச்சு பாத்தீங்களா? ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടാണ്. நான் இப்போ உங்க கூட. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നേക്കണം. നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ സപ്പോർട്ടാ ഇരിക്കണം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും சொல்ல പഠിங்க പഠിங்க പഠിங்க. എനിക്ക് 11 വയസ്സുള്ളൊരു മോനുണ്ട് പാസ്റ്റർ. எனக்கு 11 വയസ്സുള്ളതാണ് ഒരു മകനുണ്ട്. അവൻ എപ്പോഴും പറയും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിക്കണോ. அவர் எப்பொழுதும் சொல்ல எப்போதும் இப்படி படிச்சுட்டே இருக்கணுமா. പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ. പിള്ളകൾ சொல்லுகிறது நான் மார்க் எடுத்தால் போதுமல்லவா. എന്റെ വൈഫിന് അത് തൃപ്തിയില്ല. ഓ என்னோட மனைவிக்கு அது திருப்தி இல்லை. വൈഫ് പറയുന്നത് പോയി പഠിക്കടാ. ഓ மனைவி சொல்லுங்க போயிட்டு படிப்பா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ 17 വയസ്സ് വരെ +1 +2 കാലയളവ് വരെ இந்த 17 +1 +2 அந்த படிப்புள்ள காலம் வரையிலும் നമ്മുടെ കാരാഗ്രഹവാസമാണ്. നമുക്ക് ചിറച്ചാല അനുഭവം. ഒരു ഫ്രീഡവും കിട്ടില്ല. ഒരു ഫ്രീഡമും വീട്ടിലേ ഇല്ല.
ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? நான் சொல்றது உண்மைதானம்மா? ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയാണ് പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ എന്ന് പറയൂ. நீங்கள் சொல்லணும். சரியா தப்பா? പിന്നെ മുഴുവൻ ശരിയാന്ന്. அவ்வளவு உண்மை, கரெக்ட். സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഈ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, இந்த 17 வயது வரையுள்ளது அந்த வயது காலம் என்று சொல்வது, നമുക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും ക്രമവും ക്രമീകരണവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. நமக்கு நல்ல மரியாதைகள் அல்லது நல்ல கீழ்ப்படிதல்கள், நல்ல கண்டிப்புகள், எச்சரிப்புகள் கிடைக்கிறதான காலம். നമ്മൾ ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു +1 +2. நாம் யார் என்று நாம் நம்மை தாமே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் தான் 11, 12 வகுப்புகள். ഈ 17 വയസ്സുള്ള യോസഫിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ, இந்த 17 வயதுள்ள யோசேப்பை பார்த்து கேளுங்கள். അപ്പന്റെ കൂടെ, தகப்பனோடு கூட, അമ്മയുടെ കൂടെ, தாயோடு கூட, സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ, உடன்பிறப்புகளோடு கூட, വീട്ടിലെ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അതിന്റെ സൂழ்நிலைமையிலே അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വന്നയാളാണ്. அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனுஷன். നിങ്ങൾ ജനിച്ച വീടിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ? நீங்கள் பிறந்ததான வீட்டை நினைத்து எப்போதாவது ஆண்டவரை துதித்தது உண்டா? ഈ വീട്ടിൽ ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? இந்த வீட்டிலே பிறக்காமல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்று யாராவது நினைத்தவர்கள் உண்டா? എനിക്ക് വേറെ മമ്മിയെ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? எனக்கு வேற ஒரு தாய் போதுமாய் இருந்தது என்று சரி யாராவது சொல்கிறவர்கள் உண்டா? പപ്പായ കൊള്ളത്തില്ല, വേറെ പപ്പായ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് இந்த പറഞ്ഞവരാരെങ്കിലും தகப்பன் நல்லா இல்ல, வேற தகப்பன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று நினைத்ததுண்டா? അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പപ്പയെ തരാൻ പോവാ. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தகப்பனை கொடுக்க போகிறேன், വേറൊരു മമ്മിയെ തരാൻ പോവാ. இன்னொரு தாயை தர போகிறேன். അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു പറയാ, அப்ப இந்த பிள்ளை சொல்லுகிறான், എന്റെ മമ്മിയും പപ്പായും ആയിരുന്നു നല്ലതെന്ന്. என்னுடைய தாயின் தகப்பன் தான் எனக்கு உத்தமர்கள். അതെന്താ അങ്ങനെ? அது ஏன் அப்படி? അതാണ് അങ്ങനെ. அதுதான் அப்படி. ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും, எங்களது வீட்டிலே எங்கள் தேசத்திலே சொல்லுவோம், ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോ അക്കരെ പച്ചയാണ്. இந்த பக்கம் நிற்கும்போது அந்த பக்கம் பச்சை பசேல். നമ്മുടെ അകത്ത ഒരു ആഗ്രഹം വേറൊരു പപ്പായെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, വേറൊരു മമ്മിയെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ. நமக்குள்ள இப்படி ஒரு ஆசை, இன்னொரு தகப்பன் கிடைத்தாலோ, இன்னொரு தாய் கிடைத்தாலோ நல்லா இருக்குமே. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പപ്പയാകാനും നിങ്ങളുടെ മമ്മിയാകാനും ദൈവം നിയോഗിച്ചവരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. பிள்ளைகளே, உங்களை தகப்பனாக மாற்றினதும் உங்களை தாயாக மாற்றி கிடைத்ததும் ஆண்டவரால் திட்டம் போட்ட தாயின் தகப்பன் தான் நமக்கு கிடைத்தது. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ അമ്മമാരെങ്കിലും ഒരു സ്തോത്രം പറയൂ. நான் எதிர்பார்த்த இந்த தாய்மார்களாவது ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவார்கள். നിങ്ങളുടെ സ്തോത്രം എല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണോ വന്നത്? எல்லா ஸ்தோத்திரம் வீட்டுல வச்சிட்டு வந்திருக்கிறோம். ഇന്ന് വൈകിട്ടെല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കണം. இன்னும் சாயங்காலம் வரும்போது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். ആമേൻ. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം. இயேசுவின் ரத்தத்தால் ഞാൻ ஜெயம். പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்த பிள்ளைகளை நினைத்து கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അനുസരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. ஒருவேளை உங்கள் பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாத பிள்ளையா இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൊരു പക്ഷേ നന്നായി പഠിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. உங்கள் பிள்ளை சில நல்ல முறை படிக்காமல் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. சில வேளை உங்கள் பிள்ளை நல்ல முறை கீழ்ப்படியாத பிள்ளையா இருக்கலாம். പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ആ കുഞ്ഞിനെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ തന്നിട്ടുള്ളത്. அந்த பிள்ளையை ரூபப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் உங்கள் பிள்ளை உங்க கையிலே தந்தார். വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്? எத்தனை தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் இந்த பகல் வேளை இங்கே உண்டு. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാതാപിതാക്കളെ പോലെ മറ്റൊന്നിനെ തരാൻ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ஓ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு கிடைத்ததான தாய் தகப்பனை போல தருவதற்கு ஆண்டவர் இன்னொன்று வைக்கப்படவில்லை. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല നിധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമുള്ള പപ്പയും സ്നേഹമുള്ള മമ്മിയും. உங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய நன்கொடை என்று சொல்வது അൻപുള്ളதான அப்பா, അൻപുള്ളதான ഒരു അമ്മ. അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തിൽ പാർക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. அவர்களோடு இணைந்து அந்த வீட்டிலே வாசம் பண்ணுகிறது தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். അതിന്റെ ആമേൻ, അതിന്റെ വേദന നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നത്, அதனுடைய வலிகளை பற்றி நீங்கள் அறியாமல் இருப்பதற்கு காரணம், നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു പപ്പയും മമ്മിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. உங்களை அரவணைக்கும்படியாக ஒரு தாயும் தகப்பனும் இருப்பதனால். ആമേൻ. അപ്പനില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് മക്കൾ
മക്കൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. தகப்பன் இல்லாத நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைகள் இந்த பூலோகத்திலே உண்டு. ആമേൻ. അമ്മയില്ലാത്ത മക്കൾ ധാരാളം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. தாயில்லாத பிள்ளைகள் தாராளம் பிள்ளைகள் നമ്മുടെ ദേശத்திலே ഉണ്ട്. നല്ല ആഹാരം വെച്ചു കൊടുക്കാത്ത അമ്മമാർ വീടുകളിലുണ്ട്. நல்ல ஆகாரங்கள் சமையல் பண்ணி கொடுக்காத தாய்மார்கள் வீடுகளில் உண்டு. ആമേൻ. നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കാത്ത ധാരാളം അമ്മയപ്പന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആടുകളെ വാങ്ങി കൊടുക്ക മുടിയാതെ ധാരാളം തായ് തകപ്പന്മാർ നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ ഉണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭാഗ്യമുള്ള മക്കൾ വേറെയില്ല. അവരുടെ കയ്യിലെ കാശ് ഇല്ലാமல் ഇരുന്നും ഉങ്ങളെ അവളക്ക് അധികം നേസിத்து വളർത്തുகிறார் എന്ന് சொன்னால் ഉങ്ങളെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്കൾ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പുറത്തോട്ട് പോയ സകല ആളുകളും വേഗത്തിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളിയെ പോയതാണ് അത്തനെ നബർ ശീഘ്രമായി ആലയത്തിற்குள்ளே വര வேண்டும். നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രസംഗമുള്ളൂ. ഇവിടെ നീங்க വന്ന പിற்பாடு അടുത്ത ചെയ്തി. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാനിവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തണ്ണി കുടിക്കാമ നിന്റെ പ്രസംഗം പണുகிறேன். 4 മണി വരെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം. இந்த கூட்டம் சாயங்காலம் 4 மணிக்கு தான் முடியும். നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 6 മണി വരെ പ്രസംഗിക്കും. உங்களுக்கு இன்னுം ரொம்ப ஆசையாக ஆவேசமா இருப்பீர்கள் சொன்னா 6 மணி வரை பிரசங்கம் பண்ணுவேன். അരമണിക്കൂർ ഒരു കോഫിക്ക് സമയം തരും. அரை மணி நேரம் ஒரு காஃபிக்கு ஒரு இடைவேளை தருவேன். 6:30 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ மறுபடி 6:30க்கு நீங்க மறுபடி கூட்டத்துக்கு வரணும். അതൊരു 11 മണി വരെ പ്രസംഗം. அது ஒரு 11 மணி வரை. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാം. നാളെ കാലയിൽ പോക വേണ്ട, ഇங்கே ഇരുന്ന് ആരാധിക്കലാം. ആമേൻ. പുറത്തു പോയവർ വേഗം അകത്ത് വന്നോളൂ. വെളിയെ പോനവர்கள் சீக்கிரമായി உள்ளே வாருங்கள். ഞാനിവിടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുക. ഞാൻ ഇங்கே പിള്ളേകൾ തലമുറകൾക്കായി പ്രസംഗം ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേർ എഴുന്നേറ്റ് ഒരൊറ്റ പോക്കാണ്. ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേർ എഴുമ്പി ഒരു പോക്ക്. വേഗം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേഗം പോയിട്ട് പിള്ളേരെ എല്ലാം ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ. யாராவது ஒரு நபர் வெளியே போய் அந்த பிள்ளைகளை சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வர. ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പോയ പിള്ളേരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ മാത്രം ഇരുത്തി ആമേൻ 4 ദിവസത്തെ യോഗം നടത്തും. അല്ലാട്ട ഇങ്ങനെ എളുമ്പി പോനതാണ് പിള്ളേകളെ തായ് തകപ്പനെ കൂപ്പിട്ട് ഉക്കാര വെച്ച് 4 നാൾ കൂട്ടം നടത്തുവേ. എടാ, നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റവന്മാരെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ വേഗം. കൂട്ടത്തിലാണ് മറ്റുള്ള പിള്ളേകളെ കൂട്ടിട്ട് വാ. വേഗം വാ. ഓടിയാ ഓടിയാ. ആമേൻ. ആമേൻ. വായി തുറന്നൊരു നല്ല ആമേൻ പറയാം. വായി തുറന്ന് നല്ലൊരു ആമേൻ சொல்லலாம். ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്തോടെ പറയാം. ഇന്ന് പകൽ ആവിயின் நிறைவோடு சொல்லுகிறேன். നമുക്ക് ലഭിച്ച മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. ആണ്ടവർ നമുക്ക് തന്ന തായും തകപ്പനെ നിனைத்து കർത്തருக்கு നന്ദി சொல்லணும். നമുക്ക് ലഭിച്ച നന്മകൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ചെയ്തതാണ് എല്ലാ നന്മകളും നിனைத்து കർത്തരെ തുതിക്ക வேண்டும். കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് നല്ല ആഹാരം വെച്ച് തരുന്ന നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കിട്ടിയതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയും. உங்களுக்கு நல்ல முறையில் சமையல் பண்ணி தருகிற உங்களை மார்போடு அணைக்கிற நல்ல ஒரு தாயை கிடைத்தது உங்கள் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். മാതാപിതാക്കളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മക്കൾ വല്ലതും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? தாய் தகப்பனிடத்தில் சண்டை பிடிக்கிறதான பிள்ளைகள் யாராவது இங்கே இருக்கிறீர்களா? മമ്മി പറഞ്ഞപ്പം കേൾക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത മക്കൾ വല്ലതും പെൺപിള്ളേരും ആൺപിള്ളേരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? தாய் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய நேரமில்லை என்று சொல்லுகிறதான ஆண் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளை யாராவது இங்கே இருக்கிறீங்களா? ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണോ പാസ്റ്റർ? அப்படி இல்லாவிட்டால் அந்த பிள்ளைகளை பற்றி நான் இப்படி பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமா? ആമേൻ. ആമേൻ. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോളെ അതിങ്ങ് എടുത്തോടിയെന്ന്. ഓ തായ് சொன்ன மகளே அதை இங்க எடுத்துட்டு வாமா. 13 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. 13 தடவை சொன்ன பிற்பாடும் 14ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അമ്മ തന്നെ പോയി അത് എടുത്തോണ്ട് പോയി. 14வது தடவை தாய் தான் போய் அதை எடுத்துட்டு வந்தார்கள் என்றால் അവൻ കൊച്ചിനെ പിന്നെയും അമ്മ ശല്യപ്പെടുത്തിയ அந்த பிள்ளையை மறுபடியும் தொந்தரவு கொடுத்தால் പെണ്ണിന് കാലിൽ കൂടെ കേറും ദേഷ്യം. ஓ அந்த பிள்ளைக்கு கால் வழியாக கோபம் வருகிறது. ആമേൻ. അങ്ങനെ കാലേ കൂടെ കോപം കയറുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? யாருக்காவது கால் வழியாக கோபம் வருதா? ഇന്ന് ഭൂതം പോകും. இன்னைக்கு அந்த பிசாசு மாற வேண்டும். അത് ഭൂതമാണ്. அது ஒரு பிசாசு. ആമേൻ. ஆமென். വായി തുറന്ന് നല്ലൊരു ആമേൻ പറയാ. வாய் திறந்து நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லலாமே. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஏவுதலை நான் சொல்லுகிறேன். അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും, ஓ கீழ்ப்படுகிறதான பலியை விடையும், നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നിരുന്ന് കൈയടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനേക്കാൾ, நீங்கள் ஆலயத்திலே வந்து கையடிப்பதை விட அந்நிய பாஷை சொல்வதை விட ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒറ്റ വാക്ക് അനുസരിച്ചാൽ മതി. மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் என்று சொல்லி கீழ்ப்படிதல். നിങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്ക് അനുസരിച്ചാൽ, நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தால் ആമേൻ, 1000 വർഷം
സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ நீ சமாதானமாய் வாழும்படி പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് பரிசுத்த ஆவியானவர் விரும்புகிறது. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവനായി മാറണം. கீழ்ப்படுகிற பிள்ளையாய் மாற வேண்டும். അനുസരിക്കുന്നവനായില്ല. கீழ்ப்படுகிற பிள்ளையாய் மாற வேண்டும். മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. தாய் தகப்பன்மாரே, உங்கள் வார்த்தை கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் சொல்லி என்னை விடக்கும் அதிகமாய் தெரிந்தவர்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் வார்த்தை கீழ்ப்படுகிறார்களா என்று. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്? உண்மையாகவே இன்றைக்கு இந்த பகல்வேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி இந்த சபைக்கு இன்றைக்கு தேவை என்று எத்தனை பேர் உணர்கிறீர்கள்? പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നോട് പറയുകയാണ്, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ഇന്ന് പകൽ ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാകും. இதற்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த பகல்வேளை பெரிய ஒரு மாறுதல் உண்டாகட்டும். ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നോട് പറയുന്നു, இந்த பகல் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നീ ഒരു വ്യത്യസ്തയായി മാറാൻ நீ പോകുകയാണ്. ஒரு வித்தியாசமான பிள்ளையாய் மாற നീ போகிறாய். ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായി മാറാൻ நீ പോകുന്നു. வித்தியாசமான ஒரு பிள்ளையாய் மாற போகிறாய். നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന മാറുന്ന പകലാണിത്. உன்னை கொண்டு உன் தாயின் தகப்பன் வேதனைப்படுகிறது, அந்த வேதனை மாறுகிற ஒரு பகலாய் மாறுகிறது. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഒരു തണുപ്പാകാൻ പോകുകയാണ്. அவருடைய இருதயத்திற்கு நீ ஒரு குளிராய் மாற போகிறாய். നീ മുഖാന്തരം ആ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ உன் പോകുകയാണ്. மூலமாய் இந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. നീ മുഖാന്തരം ഈ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ உன் പോകുകയാണ്. மூலமாய் இந்த சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. നീ മുഖാന്തരം ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ உன் പോകുകയാണ്. மூலமாய் இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നോട് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഇന്ന് പകൽ ദൈവം എന്നെ തൊടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര തലമുറകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. இந்த பகல் வேளை பரிசுத்த ஆண்டவர் என்னை தொட வேண்டும் என்று சொல்லி வாஞ்சிக்கிற எத்தனை பிள்ளைகள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்? അവരെ സ്പർശിക്കാൻ அவர்களை தொடும்படி ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ இந்த ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பகல் வேளை பரிசுத்த ஆவியானவர் இதற்குள்ள அசைவாடிக்கொண்டே இருக்கிறார். ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നോട് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், അവൻ പിശാചിന്റെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആക്കി ദൈവം നിന്നെ വിടുകയില്ല ഇനിയും. ஓ, இந்த பிள்ளைகளை சாத்தானுடைய ஒரு குப்பை தொட்டியாக மாற்றி விட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். നീ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവളായി ദൈവം നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுக்கு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பிள்ளையாய் மாறும்படி ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഇത് നമ്മുടെ സമയമോ. இது நம்முடைய நேரம். ആ രണ്ട് കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചോ. அந்த ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ആർപ്പിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ஆர்ப்பரிப்போட கர்த்தரை துதிக்கலாமே. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். 17 വയസ്സുള്ള യോസഫ്, 17 வயதுள்ளவன யோசேப்பு. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. நான் இந்த பகல் வேளை பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பேன். തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. தலைமுறைகளுக்காக இந்த பகல் வேளையில் விசேஷமாய் ஜெபிப்பேன். ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നു, நான் இந்த பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன், മക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ അസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. பிள்ளைகளை ஆண்டவர்கள் அதிகமாய் ஆசீர்வதித்து உபயோகப்படுத்துவார். ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കുറെ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്. நான் இந்த பகல் வேளையில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அரவணைக்கும்படி அநேக காரியங்கள் உண்டு. 2019 കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വന്നത്. 2019 ஆண்டிலே കേരളാവിലെ കോവിഡ് വന്നത്, കൊറോണ. 5 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു വൈറസാണ് കോവിഡ് എന്ന്. 5 കണ്ണങ്ങളെയും அப்படி ഇളക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു വൈറസ് தான் കോവിഡ്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, என்னோட ஞாபகம் சரியா இருந்தால், ആമേൻ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കോവിഡ് വന്നൊരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ നബറുടെ വീട്ടിലും அந்த கொரோனா வந்து நம்மை பார்த்து ஹாய் சொன்னது. മക്കളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. பிள்ளைகள் எல்லாரும் கவனியுங்கள். പാസ്റ്റർ, ഒരു സെക്കൻഡ്. Man.
ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററുടെ ചങ്കിനകത്ത് ദേഷ്യം വരിക. ഓ ഞാൻ ഇപ്പടി சொல்லும்போது கோபம் வரலாம். എടാ അനുസരണം കെട്ടവന്മാരെ, കീഴ്പടിയാதவர்களே, എടാ ഇങ്ങേരങ്ങ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലടാ നിനക്കിട്ട് തരുന്നത്. പല കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടില്ലേ അവനെ തിട്ടുகிறார். ഇനി നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ആമേൻ നാണം കെടുത്തരുത്. ഇനി ഉங்க போதகரை நீங்க வெட்கப்படுத்தக்கூடாது. ഇനി നീ തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഇനി നീ തിരുമ്പി ഇരുന്നാൽ തൂക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങ കൊണ്ടുവരുவேன். ആമേൻ ആമേൻ. വായി തുറന്നൊരു നല്ല ആമേൻ പറയ്. വായി തുറന്ന് നല്ലൊരു ആമേൻ சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എത്ര പേര് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേര് സന്തോഷമായി ഇരിக்கிறீங்க? നല്ലൊരു ആമേൻ പറയാവോ? சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ആമേൻ. 2019 വന്ന കോവിഡ്, 2019 ആണ്ട് വന്നതാണ് കൊറോണ. കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. ചില ആണ്ടുകൾ നമുക്ക് ரொம்ப വേദന കൊടുത്തത്. സത്യത്തിൽ രണ്ട് കൈയും കൂടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ, ഇരു കരങ്ങൾ നല്ല മുറയിലെ അത് സോപ്പ് പോട്ട് കഴുകിനാൽ ഓടുന്ന പേടിയുള്ള കോവിഡ്, അത് ഓടുகிறதான ഭയമുള്ളതാണ് ഒരു കോവിഡ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ രണ്ട് ഗുണാതിശയങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്ന് രുചി കളഞ്ഞു. முதலாவது ருசியை கலைந்தது. ഒരു രുചിയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു രുചിയും ഇല്ലാமல் இருக்கிற பாருங்க. സ്തോത്രം. ഒന്നിനും ഒരു രുചി, ഒന്നുക്ക് ഒരു രുചി ഇല്ലപ്പാ. രണ്ട് നമ്മുടെ സ്മെല്ലെല്ലാം സാത്താൻ കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ அந்த നറുമണമെല്ലാം സ്മെല്ലെല്ലാം സാത്താൻ കളഞ്ഞാൻ. രണ്ട് കാര്യമാണ് കോവിഡ് പോയി കളഞ്ഞത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോവിഡ് മൂലമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മണവുമില്ല, രുചിയുമില്ല. മണമും ഇല്ല, രുചിയും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കോവിഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ആമേൻ. ഒരു മണവും ഗുണവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മണമും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാமல் இருக்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അൻപാനവர்களே, കോവിഡ് നമ്മളെ ഒത്തിരി കാര്യം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? കോവിഡ് അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറ്റുകൊടുത്തതല്ലവാ? ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അനേക കാര്യങ്ങൾ കറ്റുകൊടുത്തതല്ലവാ? അന്ന് വരെ കീപാഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത പാസ്റ്ററിന്റെ കീപാഡ് ഫോൺ ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ഫോൺ. താങ്ക് യു. ആമേൻ. അന്ന് വരെ കീപാഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത നമ്മൾ, അന്ന് വരെ കീപാഡ് ഫോൺ യൂസ് பண்ண നാം, ആമേൻ, കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഓ കോവിഡ് വന്നതിനാல ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് பண்ண ആരംഭിച്ചோம். വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്. ആമേൻ. ഇപ്പൊ വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പാസ്റ്റർക്ക് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമേ അറിയത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് രണ്ടും താൻ தெரியும், ബാക്കിയെല്ലാം പോക്കാം. മീതിയെല്ലാം തെരിയല്ലേ? വേറെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്, വേറെ നിറയെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആമേൻ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോ, ഞാൻ പോன നാൾക്ക് എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പടി ഓപ്പൺ பண்ணி பார்க்கும் பொழுது അതിനകത്തൊരു പരസ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. அதற்குள்ள ഒരു വിളംബരം വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചായനെ വിളിക്കൂ. ഓ உங்களுக்கு பொருளாதார நன்மை தேவைப்பட்டால் இந்த சாரை கூப்பிடுங்கள். സാമ്പത്തിക ആവശ്യമില്ലാത്തവരാരാ? பொருளாதார தேவையில்லாத யாருண்டு? ആമേൻ. സാത്താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിളിക്കടാ അച്ചായൻ. ഓ സാത്താൻ சொன்னான், அந்த അണ്ണനെ கூப்பிடப்பா. ആമേൻ. അച്ചായനൊരു ഭയങ്കര കുരുട്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട്. அந்த അണ്ണനുക്ക് ഭയങ്കരமான ഒരു പൊല്ലാத ഒരു ബുദ്ധി. നമ്മളോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ച് പുള്ളി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓ നമ്മിടത്തിൽ കൂപ്പിട சொல்லிட்டு அவர் ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് பண்ணி வைத்தார். നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും, പുള്ളിയെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടൂല. നാം അழைத்துக் കൊണ്ടിരുന്നാൽ வாழ்க்கையிலே அவர் கிடைக்காது. എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കുന്ന ഒരു കാത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. எப்பொழுதும் நமக்கு ஆன் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறதான ഒരു കാതുണ്ട്. മക്കളെ, നമ്മുടെ ആവശ്യം നടത്തിത്തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്, നമ്മുടെ தேவைகளை நிறைவேற்றித்தர വല്ലമയുള്ള ഒരു ആണ്ടവർ, പപ്പയേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ നമ്മളെ നടത്താൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യേശു അപ്പ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. തകപ്പനെ വിട നമ്മുടെ തേവകളെ നിറവേറ്റിത്തര വല്ലമയുള്ള ഒരു ആണ്ടവർ യേശു നമുക്കുണ്ട്. ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായ ഒരു ഹല്ലേലൂയ സ്വല്ലലാമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കഴുകിയാൽ ഓടുന്ന ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നു கோவிட் എന്ന് പറയുന്നത്. அந்த கைகள் தண்ணீரினால் கழுவும் போது ஓடுகிறதான ஒரு கோவிட் தான் அந்த ஒரு வைரஸ் നമ്മുടെ கையில் இருந்தது. നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ നബറുടെ വീടുകളിലും കോവിഡ് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല ആവർത്തി കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന്. ഓ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും തിരുമ്പ കോവിഡ് വന്നത്. അവൻ ഞങ്ങൾ അത് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സഭാ ഹാളിന്റെ പഴ്സനേജിൽ പാർക്കുമ്പോഴാണ് പല ആവർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വന്നത്. நாங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்ததான அந்த பர்சனேஜிலும் அந்த சபை ஹாலுக்குள்ளேயும் பல தடவை அந்த கோவிட் வந்தது. 2020 ஆദ്യം
ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കോവിഡ് വരുന്നത്. 2020 എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നത്. ഡിസംബർ മാസം 20 മുതൽ ഏതാണ്ട് 10 ദിവസം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലായിരുന്നു. ഡിസംബർ മാസം 20 മുതൽ കിട്ടത്തട്ട 10 നാൾക്കൾ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് സെന്ററിൽ കാണപ്പെട്ടേൻ. രണ്ടാമത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോവിഡ് വന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മൂത്ത മകൾക്കാണ്. രണ്ടാമത് എന്റെ വീട്ടിൽ കോവിഡ് വന്നത് എന്റെ മൂത്ത മകൾക്ക്. ആ രണ്ടാമത് കോവിഡ് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകളെ കൊണ്ടങ്ങ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്തോത്രം പറയുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു. രണ്ടാമതും அந்த கோவிட் வந்து என்னோட மூத்த மகளையும் அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஸ்தோத்திரம் சொல்வீர்கள் எனக்கு தெரியாது. 10 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 10 വയതുള്ളതാണ് പിള്ളை പരുവമുള്ളായിരുന്ന പിള്ളை 2021 ജനുവരി മാസം 1-ാം തീയതി കോവിഡ് വന്ന എന്റെ കുഞ്ഞ് 2021 ജനുവരി മാസം കോവിഡ് വന്നതാണ് എന്റെ പിള്ളை 2021 ജനുവരി മാസം 4-ാം തീയതി താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്തൃസന്നിധി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. 2021 ജനുവരി മാസം 4-ാം തീയതി അവർ കർത്തരുടെ സന്നിധാനത്തിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടാർ. 2021 ജനുവരി മാസം 5-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മണിക്ക് തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ക്രിമിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് 2.5 മണിക്കൂറാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം പച്ചമാംസം തീ കൊണ്ട് കത്തിയത്. 2021 ജനുവരി മാസം 5-ാം തീയതി മധ്യാഹ്നം 12:30 മണി அளவில் கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரத்திற்குள்ளே அந்த திருவல்ல முனிசிபாலிட்டி அந்த ஸ்டேடியத்தில் வைத்து அந்த சரீரம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. തീ കത്തി അസ്ഥികൾ വേർപെടുന്ന ശബ്ദം ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. அந்த தீ எரிந்து அவருடைய எலும்புகள் எல்லாம் பிரிக்கப்படுகிறதான சத்தம் என்னுடைய செவியில் இப்பொழுது தொனித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ആമേൻ. തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ തലയോടി ഭുമ്മെന്ന ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. அவருடைய சரீரத்தில் அந்த தீயினால கொழுந்து விட்டு எரியும் பொழுது அவருடைய தலையோடு பும் என்று சொல்லி உடைக்கிற சத்தம் என்னுடைய காதிலே கேட்டது. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കത്തുന്നൊരു വേദന ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. நீங்களும் இந்த பிள்ளைகளை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு அந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கும் பொழுது வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுதும் என்னுடைய இருதயம் துடித்துக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. പാസ്റ്റർങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച പാസ്റ്റർങ്ങളുടെ മകൾ போதகருடைய என்னுடைய மகள் என்னுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படுத்ததான ஒரு பிள்ளை. ഞങ്ങളുടെ പാഴ്സനേജിൽ ഏറ്റവും അധികം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് எங்களுடைய പാഴ്സനേജിലെ எங்களுக்கு மிகவும் உதவியின் கரமாய் இருந்தது எங்கள் பிள்ளை. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പെറ്റുകൊണ്ട ഞങ്ങളുടെ പിള്ളை. സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ ഒപ്പുകൊടുത്തതാണ് പിള്ളை. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന കൈയടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന യേശുപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആവിയാനവരോട് കൂടെ ആരാധിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ നിറമ്പുകിற യേശുപ്പാവോട് കൂടെ തുതിக்கிறதான ഞങ്ങളുടെ പിള്ളை. 2021 ജനുവരി മാസം 5-ാം തീയതി എന്റെ ഈ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തീക്കകത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ 2021 ജനുവരി മാസം 5-ാം തീയതി என்னுடைய பிள்ளையை அந்த மரணத்துக்காக அந்த தீக்குள்ளாக வைக்கும்போது പിശാച് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രസംഗം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുകയാണ്. சாத்தான் என்னை பார்த்து சொல்ல உன்னுடைய செய்தி பிரசங்கம் இதோடு முடிகிறது. ഇനി നീ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇനി നീ പ്രസംഗം பண்ணுவது எனக்கு ഒന്ന് பார்க்க வேண்டும். എവിടെ പിശാച് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. எங்கே சாத்தான் ஒரு வாழ்க்கை முடிந்தது என்று சொன்னானோ அங்கே இருந்துதான் என் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളോടെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, இங்கே இருக்கிறதான சின்ன பிள்ளைகளை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ആമേൻ. ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആവിയാനവരുടെ ഏവുதலோடு சொல்லுகிறேன், നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ മൂലമായി ഉங்கள் தாய் தகப்பன்மார் ஆசீர்வாதம் அடைய போகிறார்கள். ഈ തലമുറയെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതോർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்தாரு, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நன்றியுள்ள இருதயத்தோட கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தலாமே. ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കർത്താവ് തന്നതോർത്ത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊള്ളണം. பிள்ளைகளை உங்களை மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளுகிறவரோட தாயை நினைத்து நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ തന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ തന്നതിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. உங்களுக்காக உங்களை அரவணைக்கும்படி தந்ததான தகப்பனை நினைத்து தாயை நினைத்து நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். 2021 ജനുവരി മാസം 1-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 മണിക്ക് 2021 ജനുവരി മാസം 1-ാം തീയതി മധ്യാഹ്നം 3:30 മണിക്ക് ആമേൻ വൈഫിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്റെ മനവിക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചത്. ആമേൻ. ആലപ്പുഴയിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ആലപ്പുഴ മാവട്ടത്തിൽ ഊഴിയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലേക്ക് എന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുപോയി. ആലപ്പുഴയിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലേക്ക് എന്നോട് മനവിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നാர்கள். ആമേൻ. എന്റെ വൈഫിനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്
കുഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ടു. என்னுடைய மனைவியிடத்தில் நான் முதலாவது கூப்பிட்டு சொன்னேன், நம்முடைய பிள்ளை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ആമേൻ. അവൾ പ്രസവിച്ച് അവളുടെ മകളെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു ഭാരം ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. அவள் பெற்றதான் அவளுடைய பிள்ளையை கடைசியாக ஒரு நிமிடம் பார்க்க முடியவில்லையே என்கிறதான துக்கம் இன்றைக்கும் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அது காணப்படுகிறது. ആമേൻ. ആ ഒരു ദുഃഖം ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, அந்த துக்கம் எங்க வீட்டுக்குள்ளே இறங்கி வரும் பொழுது, ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും. எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தேவ பிரசன்னமும் இறங்கி வரும். ഒരു മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ, ஒரு மனிதர் ஒரு மனுஷனை சேர்த்து கட்டி அணைக்கும் பொழுது, ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചണച്ചു നിർത്തും. ഓ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ അവളെ അണൈത്തുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊള്ളുവാർ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, இந்த பகல் வேளை எனக்கு அன்பானவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், എന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ച് ആമേൻ അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ ആമേൻ എഴുതി തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. என்னுடைய மனைவியை பற்றி அவளுக்கு ட்ரீட்மெന്റ് கொடுத்த மருத்துவர் இவனமா எழுதி கொடுத்தார். നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിളായ ഒരു മാനസിക നിലവാരത്തിലേക്ക് വരില്ല. உங்களுடைய மனைவி ஒருபோதும் நிலையான ஒரு நிரந்தரமான ஒரு மனநிலைமைக்கேற்றவாறு அவர்கள் வரமாட்டார்கள். പക്ഷേ ആമേൻ അങ്ങനെ എഴുതി തന്ന ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി. ஆனால் அப்படி எழுதி கொடுத்த மருத்துவருக்கு ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று. അങ്ങനെ എഴുതി തന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. அப்படி எழுதி கொடுத்ததான மருத்துவருக்கு ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று. എന്റെ ഭാര്യയെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് സൗഖ്യമാക്കി. என்னுடைய மனைவி ஆண்டவரை இறங்கி வந்து மனைவியை தொட்டு சுகமாக்கினார். മനസ്സ് നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി. அவள் சொன்னார், மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்களுக்கு இனி ஒரு விடுதலை உண்டாகாது என்று சொன்னதான மருத்துவர்கள் ஏமாற்றம். അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ஆகவே இதற்குள்ள இந்த ஆலயத்திற்குள்ள மனம் உடைக்கப்பட்டவர்களாய் കാണപ്പെടുന്ന ചില അൻപാനവர்கள் ഉണ്ട്. എന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരെനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിലർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. என்னுடைய காரியத்திற்காக யார் எனக்காக பேசுவார்கள் என்று கேள்விக்குறியோடு കാണപ്പെടുகிற அநேகர் இருக்கிறீர்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியார் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பகல் வேளை உன்னுடைய காரியத்திற்காய் கர்த்தர் இறங்கி வர போகிறார். മക്കളെ, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பகல் வேளை உங்களுடைய காரியத்திற்காக பரலோகத்தின் ஆண்டவர் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர போகிறார். പിതാക്കന്മാരെ, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. തകപ്പന്മാരെ, இந்த பகல் வேளை பரிசுத்த ஆவியார் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர போகிறார். മാതാക്കളെ, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. தாய்மார்களே, இந்த பகல் வேளை பரிசுத்த ஆண்டவர் உங்கள் വീட்டுக்குள்ளே വர പോகிறார். ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പ്രസംഗം பண்ணிക്കൊണ്ടിരിക്കും பொழுது, ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ തലമുറയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമേൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്കാരണത്തിനാലും ആലയத்துக்கு வர மாட்டேன் என்று சொல்லி அடம் பிடிக்கிறதான ஒரு பிள்ளைக்காக பரிசுத்த ஆவியார் அவனை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു വലിയ വിജയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒருபோது രക്ഷപ്പെட மாட்டாய் என்று சொல்லுகிற விதத்தில் பரிசுத்த ஆவியார் அதற்காக யுத்தம் செய்கிறார். കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியார் இந்த பகல் வேளை என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார். ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ 4ാമത്തെ ദിവസം, இந்த കൺവെൻഷൻ കൂട്ടത്തിൻ 4ാം നാളില് ചിലതിന്റെ കെട്ടടിച്ച് കല്ലറക്കകത്തു നിന്ന് ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരത്തക്ക വിധത്തിൽ, ചിലരുടെ കട്ടை അവിടുത്തെ കല്ലറയ്ക്ക് വെളിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തില്, ചിലതിന്റെ കല്ലറകളെ വലിച്ചു തുറന്ന് அந்த കല്ലറകൾ ഉടൈത്തെറിந்து, ചിലതിന്റെ മരണത്തെ അഴിച്ച്, ചിലരുടെ മരണത്തിന് അവങ്ങളെ അഴിച്ച്, മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച്, കോടുകളെ അഴിച്ച്, കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. തട്ടി കർത്തൃ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ. കരമടിച്ച് പിള്ളേരെല്ലാരും കരങ്ങളെ തട്ടി യേശുവിന്റെ രക്തം ജയമെടുക്കുന്നു. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാ തമ്മിമാരും തങ്കച്ചമാരും വായി തുറന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തരെ തുതിയുക പാപ്പോ. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഉങ്ങളോട് കൂടെ പേസുகிறார். ഒരിക്കലും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ എന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇവൾക്ക് നിലയാന ഒരു ബുദ്ധി എടുക്കാതെ എന്ന് சொல்லி മരുത്തുവർക്ക് എഴുതും പൊഴുത്, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നൊരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്. ആന എங்க വീട്ടുക്കുள்ள ഇറങ്ങി വന്ന ദേവയുടെ വല്ലമ ഉണ്ട്. ആ ദൈവശക്തി ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. அந்த தேவ வல்லமை எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தது. ഒരു രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇടപെടുകയാണ്. ഒരേ ഒരു இரவு நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியார் மனைவியிடத்தில் பேசுகிறார். അന്ന് രാത്രി മുതൽ ഒരു പ്രത്യേക ബലമുള്ളവളാക്കി ദൈവം അവളെ മാറ്റുകയാണ്. വ്യത്യാസமான ഒരു ബലമുള്ളവൾ
உள்ளவர்களாய் கர்த்தர் அவரை மாற்றினார். ഇന്ന് പകൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം, எனக்கு அன்பானவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത്, இந்த ஆலயத்திற்குள்ளே பரிசுத்த ஆண்டவர்களை கூட்டி கொண்டு சேர்த்தது, നിന്റെ ചില ചോദ്യത്തിനും മറുപടികൾ കൽപ്പിക്കാൻ உன்னுடைய പോകുന്നു. அநேக கேள்விகளுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடந்து செல்ல போகிறீர்கள். നീ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ ചില മറുപടികൾ വരാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு இந்த பகல் வேளை சில பதில்கள் வரப்போகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ സഭയോട് തലമുറകളോട് പറയുകയാണ്, பரிசுத்த ஆவி அந்த பகல் வேளை சபையை பார்த்து தலைமுறைகளை பார்த்தும் சொல்லுகிறார், നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. நீங்கள் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. உங்க വീட்டுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ വഴിമാറാൻ പോകുകയാണ്. கட்டளை இடும் பொழுது சாத்தானுடைய கட்டுகள் அழிந்து போவதாக. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് വഴിമാറാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் சொல்லும்போது இருள் மாறப் போகிறது. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. நீங்கள் சொல்லும்போது வியாதியஸ்தர்கள் குணமடைவார்கள். നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, நீங்கள் சொன்னால் വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു, நான் அந்த பகல் வேளை சொல்லுகிறேன், ആമേൻ. 17 വയസ്സുള്ള യോസഫ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. 17 വയതുള്ളതാണ് യോസേപ്പ് முதல் காலகட்டத்தை முடிக்கிறார். മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിപ്പിസ്റ്റുകളല്ലെങ്കിലും, ஓ அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் நல்ல முறை படிக்க பெஸ்டான பிள்ளைகளா இல்லாவிட்டாலும், നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് ബുദ്ധിയെ ഉള്ളെങ്കിലും, உங்களுக்கு ஆவரேஜ் புத்தி தான் இருந்தாலும், ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்தால், നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. உங்களை தோல்வி அடைய யாராலும் செய்ய முடியாது. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ஆண்டவர் உங்களோடு கூட உண்டா? അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തുറക്കാൻ പോവുക. ஆண்டவர் உங்கள் புத்திமண்டங்களை தொட போகிறார். നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുകളില്ലെങ്കിൽ, உங்களுக்கு திறமைகள் இல்லாவிட்டாலும், കഴിവുകൾ തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ திறமை உள்ளவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். ഇന്ന് പകൽ മാതാപിതാക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, தாய் தகப்பனை பார்த்து பரிசுத்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വ്യത്യസ്തനാക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പദ്ധതി. உங்கள் பிள்ளைகளை ஒரு திறமை உள்ளவர்களாய் பிள்ளைகளை மாற்ற பரிசுத்த ஆவியின் திட்டம் உண்டு. ആമേൻ.